press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज मैं एक नया पाठ आरंभ कर रही हूँ। यानी पहला आपका पुस्तक में पद्य था पढ़ना है जी पढ़ना, वो तो समाप्त हो गया। आज हम नया पाठ शुरू करेंगे, अध्यापक और विद्यार्थी। पाठ 2, अध्यापक और विद्यार्थी। इस पाठ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संवाद हो रहा है और अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, उसे विद्यार्थी उत्तर देते हैं। हर एक समय विद्यार्थी भी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, तब अध्यापक भी उत्तर देते हैं। संवाद यानी ಮಾತುಕತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸಂವಾದ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಅಂತಂದರೆ अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संवाद होता है। सवाल जवाब यानी सवाल यानी क्वेश्चन, प्रश्न ಕೇಳೋದು, जवाब यानी उत्तर। सवाल अंद्रेनु क्वेश्चन, सवाल ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಪ್ರಶ್ನೆನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸವಾಲ್ जवाब। सवाल का और एक अर्थ होता है प्रश्न, और यहाँ पर जवाब यानी उत्तर। प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब, ये दोनों विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थक शब्द होते हैं ಅಲ್ವಾ। ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಂವಾದ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸಂವಾದ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ। ಹಾಗಿದ್ರೆ देखेंगे बच्चों किस विषय के बारे में यहाँ पर संवाद हो रहा है। संवाद होने का एक नमूना अब हम देखेंगे। अच्छा, अब क्या करो, मैं पाठ को पढ़ती जा रही हूँ, अब क्या करना है, ध्यान से सुनना और आपकी पुस्तक देखना चाहिए। और क्या करना है, जो आपको पढ़ने के लिए कठिन हो रहे हैं उन शब्दों को पेंसिल से रेखांकित करना है, और कुछ यानी समानार्थक शब्द, विरुद्धार्थक शब्द, ऐसे शब्दों को आप पेंसिल में भी लिख सकते हैं, वहाँ पर पुस्तक में पेंसिल से ही लिखो बच्चों। अच्छा, मैं नया पाठ शुरू कर रही हूँ, आप क्या करो, ध्यान से देख लो और सुन लो। पाठ 2, अध्यापक और विद्यार्थी। विद्यार्थी, नमस्ते गुरुजी। अध्यापक, नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है? विद्यार्थी, मेरा नाम रमेश है, यहाँ मेरी बहन है। अध्यापक, रमेश, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? रमेश, मेरी बहन का नाम राधा है। अध्यापक, राधा, तुम कहाँ पढ़ती हो? अब इसका विश्लेषण देखेंगे। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, इसे हम छात्र भी बोलते हैं। विद्यार्थी का और एक अर्थ होता है छात्र। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಾವು ಛಾತ್ರ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ। नमस्ते गुरुजी। हर दिन हम आकर क्या करते हैं, अध्यापक आते ही उनको नमस्कार करते हैं, यानी नमस्ते करते हैं। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ,
ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅನಿ ಪ್ರಣಾಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಹಾಗೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? रिप्लाई ಮಾಡ್ತೀವಿ अल्वा. हागेने यहाँ भी अध्यापक क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी को नमस्कार बोल रहे हैं. तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा निन्ना, तुम्हारा है निन्ना. तुम्हारा निन्ना, तुम्हारा नाम क्या है? निन्ना ಹೆಸರೇನು? विद्यार्थी मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम रमेश है, मेरा. ಈಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. यहाँ पर गुरुजी ने क्या किए? तुम्हारा नाम क्या है कर क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं, यानी प्रश्न पूछ रहे हैं. इसलिए विद्यार्थी उस विद्यार्थी का नाम पूछे गुरुजी ने, इसलिए विद्यार्थी उत्तर दे रहा है यानी जवाब दे रहा है मेरा नाम रमेश है, मेरा नन्ना. ಮೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೀವು ಹಾಗೆ. मेरा नाम रमेश है, यहाँ मेरी बहन है. देखो वहाँ तो अध्यापक के सामने आपको पुस्तक में दिख रहा है, अध्यापक के सामने 3 विद्यार्थियाँ खड़े हुए हैं. वहाँ पर उसने क्या कर रहा है? मेरा नाम रमेश है, यहाँ मेरी बहन है. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್, ಇವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ. बहन, बहन यानी सहोदरी. यहाँ पर लिंग बदलिए हम पूछ सकते हैं बाई बहन, यानी बहन दिए तो बाई लिखते हो, बाई दिए तो बहन लिखते हो, यानी लिंग बदलिए को यहाँ पर हम क्या करते हैं? पूछ सकते हैं. बहन का पुल्लिंग रूप लिखिए. बहन का पुल्लिंग रूप क्या होता है? बाई, है ना? बाई यानी ಸಹೋದರ, ಬ್ರದರ್, ಸಿಸ್ಟರ್, ಬ್ರದರ್, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹನ್ಗೆ ನಾವು पुल्लिंग रूप लिखिए यानी लिंग बदल कर लिखिए ಅಂದರೆ क्या करते हैं आप लोग? बहन का पुल्लिंग रूप होता है बाई, है ना? समझ रहे हैं ना आपको? मैंने आपको लिंग बदली में यहाँ पर या विषय को बताई थी. ओके, आगे देखेंगे. अध्यापक रमेश तुम्हारी बहन का नाम क्या है? अब क्या हो रहा है? अध्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं, किनसे? विद्यार्थी से. विद्यार्थी का नाम क्या है? रमेश, है ना? विद्यार्थी का नाम रमेश है. अब गुरुजी ने क्या कर रहे हैं? नाम लेकर, यानी रमेश को प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने नाम लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं. रमेश तुम्हारी बहन का नाम क्या है? गुरुಗಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಮೇಶ್ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ಹೆಸರೇನು, ಸಹೋದರಿ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹನ್ ಕಾ ನಾಮ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ತಂಗಿನ ಇವಳು ನಿನ್ನ ತಂಗಿನ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಹೊತ್ತಾನೆ? ನೋಡಿದಿರಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಸಂವಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. रमेश मेरी बहन का नाम राधा है, मेरी बहन का नाम राधा है. रमेश का बहन का नाम क्या है? रमेश का बहन का नाम राधा है अल्वा. कट ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? रमेश आंसर ಕೊಡ್ತಾನೆ. क्या कर उत्तर दिया उसने? रमेश जी ने मेरी बहन का नाम राधा है. मेरी बहन ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಹೆಸರು ರಾಧಾ. ರಾಧಾ है ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೆಸರು ರಾಧಾ. ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ರಾಧಾ ತುಮ್ ಕहाँ ಪಡ್ತಿ ಹೋ? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 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 ಈ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇವಳು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಧಾಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾ ತುಮ್ ಕಹಾ ಪಡ್ತಿ ಹೋ, ಕಹಾ ಎಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾವು. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದೀಯಾ, ಕಹಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಹಾ ಎಲ್ಲಿ, ಪಡ್ತಿ ಹೋ ಓದ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ, ತುಮ್ ಕಹಾ पढ़ती हो. आगे देखेंगे एस. नाउ यू ओपन पेज नंबर 10. राधा, देखिए आगे क्या संवाद हो रहा है यहाँ पर. राधा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ. अध्यापक, यहाँ तुम्हारा भाई है क्या रमेश. रमेश, हाँ ये मेरे बड़े भाई हैं. अध्यापक, क्या नाम है इसका. रमेश, इनका नाम सुहास है. अध्यापक, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं. रमेश, मेरे पिताजी वकील हैं. अध्यापक, क्या वे इसी शहर में रहते हैं. रमेश, जी हाँ वे इसी शहर में रहते हैं. गुरुजी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ. ओके, यहाँ पर ठहरा करो, फिर हम ऊपर से आएंगे. इसका यानी इसका विश्लेषण देखेंगे. ಆಗಲೇ ಏನಾಯಿತು, रमेश ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಾದ ಆಯಿತು. रमेश और अध्यापक के बीच में सवाल जवाब हो रहा था. अब राधा और अध्यापक और रमेश तीनों के बीच में क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है. राधा, अध्यापक क्या प्रश्न पूछे थे. राधा तुम कहाँ पढ़ती हो. देखो अब राधा ने जवाब दे रही हैं. मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ. मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ. ರಾಧಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಯಾನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. स्कूल भी कहते हैं, पाठशाला भी कहते हैं, विद्यालय भी बोलते हैं. स्कूल शब्द का और एक अर्थ होता है पाठशाला. विद्यालय है ना, ये इसका समानार्थक शब्द है. स्कूल शब्द के लिए समानार्थक शब्द लिखिए, यानी स्कूल शब्द का और एक अर्थ लिखिए. तब क्या करते हैं आप, स्कूल शब्द का और एक अर्थ पाठशाला नहीं तो विद्यालय, इन दोनों में कोई एक भी उत्तर लिख सकते हो. नहीं तो स्कूल शब्द का दो समानार्थक शब्द लिखिएगा तो क्या करते हैं आप लोग, स्कूल शब्द के लिए दो समानार्थक शब्द हैं, पाठशाला और विद्यालय. समझ में आ रहा है ना बच्चों. ओके. अध्यापक, यहाँ तुम्हारी बाई है क्या. रमेश, अध्यापक पूछ रहे हैं राधा को, नहीं, अध्यापक रमेश के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं. यहाँ तुम्हारा भाई है क्या. रमेश क्या कर रहे हैं, उसके साथ और एक लड़का है. किसके साथ, रमेश और उसकी बहन के साथ और एक लड़का है, यानी और एक विद्यार्थी है वहाँ पर. इसलिए अध्यापक क्या कर रहे हैं, रमेश को प्रश्न पूछ रहे हैं. देखो रमेश, हाँ ये मेरे बड़े भाई हैं. इसलिए रमेश ने जवाब दे रहा है हाँ. हाँ यानी ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವ ನೀವು, ಹೌದು, ಇವನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ಇವನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ. ಬಡೇ ಬಾಯಿ ಯಾನಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ, ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
बड़ा छोटा, यानी यहाँ पर भी हम विलोम शब्द देखते हैं। बड़ा, इसका विलोम शब्द होता है छोटा। बड़े ಬಾಯಿ ಚೋಟ ಬಾಯಿ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚೋಟ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ. और ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೇರಾ यहाँ मेरा बड़े भाई हैं। बताइतल्वा, यानी आपको समझ में आ रहा है ना, बड़े भाई छोटे भाई हम किसको बोलते हैं. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಚೋಟ ಬಾಯಿ, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದರೆ ಬಡೆ ಬಾಯಿ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಡೆ ಬಾಯಿ. अध्यापक, क्या नाम है इसका? तब अध्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या नाम है इसका? ಹಾಂ, ಇವ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಇವನ ಹೆಸರೇನು, ಇಸ್ಕಾ ಇವನ ಅಥವಾ ಇವನ ಹೆಸರೇನು, ಇವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ರಮೇಶ್, ಇನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಸುಹಾಸ್ ಹೇ. ಇನ್ಕಾ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು, ರಮೇಶನ್ಗಿಂತ ಏನವನು ಸುಹಾಸು ದೊಡ್ಡವನು. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಉಸ್ನೆ ಯಹಾ ಮೇರಾ ಬಡೆ ಬಾಯಿ ಹೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇವನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಕಾ ನಾಮ್, ಇವರ ಹೆಸರು. ಇವರು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವರು, ನೀವು, ತಾವು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ಕಾ, ಆಪ್ಕಾ, ನಿಮ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಕಾ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರಮೇಶ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಕಾ ನಾಮ್, ಇವರ ಹೆಸರು ಸುಹಾಸ್. रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? इसका उत्तर होता है, यानी इस सवाल का जवाब होता है रमेश का बड़े भाई का नाम क्या है. इसके लिए उत्तर रमेश के बड़े भाई का नाम सुहास है ना. ओके. अध्यापक, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश, मेरे पिताजी वकील हैं. वकील अंदरे लॉयर, ओके ना, वकील यानी लॉयर. मेरे पिताजी वकील हैं. अध्यापक, क्या वे इसी शहर में रहते हैं? इसी शहर अंदरे पट्टण ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಹರ, ಪಟ್ಟಣ, ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇದೇ ಊರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಾ. ಶಹರ ನೀವು ಊರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓ ಇಸಿ ಶಹರ್ ಮೇ रहते हैं, ಅವರು ಇದೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಾ, ಇದೇ ಊರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಾ. ರಮೇಶ್, ಜಿ ಹಾಂ, ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾನೇ ನೀವು. ಜಿ ಹಾಂ, ಹೌದು. ವೇ ಇಸಿ ಶಹರ್ ಮೇ रहते हैं, ಅವರು ಇದೇ ಊರಲ್ಲೇ ಇದೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. गुरुजी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? गुरुजी और प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ನೋಡಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ದ. ಮತ್ತೀಗ ಇಷ್ಟು ತನಕನೇನಾಯಿತು, ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ರಮೇಶ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇವನು ರಮೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗುರುಜಿ ಕ್ಯಾ ಮೇ ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ್ ಜಾನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ. ರಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುಜಿ ಮೇ ಆಪ್ಕಾ ನಾಮ್ ಜಾನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ. ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಜಾನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ, ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಾನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ, ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ ಅಲ್ವಾ.
सकता हूँ, तिलकोಬೋದಾ? यहाँ तक मैंने आपको कराई थी, आगे देखेंगे। अध्यापक, हाँ अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार है। अध्यापक ने उत्तर दे रहे हैं, हाँ अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार है। रमेश, तुम्हारा घर कहाँ है? रमेश, हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? अध्यापक, मेरा घर भी विजयनगर में है। तुम कभी मेरे घर आना बेटा। रमेश, हाँ गुरुजी, जरूर आऊँगा। अध्यापक, अच्छा चलो, देर हो रही है। रमेश, धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। देखो, रमेश ने अध्यापक से क्या कर रहे हैं, यानी प्रश्न पूछा था, प्रश्न पूछ रहे हैं। उसने क्या कर रहे हैं, विनम्र से अध्यापक के नाम जानने के लिए चाहता है। अध्यापक, हाँ अवश्ಯ, ತಿಳ್ಕೊ, ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು। ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ है। यहाँ अध्यापक का नाम है, ये अध्यापक जी के नाम है पवन कुमार। रमेश, तुम्हारा घर कहाँ है? और ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, तुम्हारा घर कहाँ है, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುರುಗಳೇ? घर यानी मने, जिसका और एक अर्थ होता है घर का और एक अर्थ गृह, मकान। गृह भी बोल सकते हैं, मकान भी बोलते हैं। घर का समानार्थक शब्द गृह, मकान। रमेश, हमारा घर विजयनगर में है। देखो, रमेश ने उत्तर दे रहा है, हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು, ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ದ। ಫಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ರಮೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, हमारा घर, ನಮ್ಮ ಮನೆ, हमारा ನಮ್ಮ। तुम्हारा पाठशाल का नाम क्या है? जब तुम बोलते हो हमारा पाठशाल का नाम सिद्धगंगा है। इस तरह रमेश ने उत्तर दे रहा है, हमारा घर विजयनगर में है। हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? इधर ನಿಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ರಮೇಶ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। अध्यापक, मेरा घर भी विजयनगर में है। ಓ, ನಿಮ್ಮನೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆನಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ। ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೇರಾ ಘರ್ ಭಿ ವಹಾ ಹೈ, ವಹಾ ಯಾನಿ ವಿಜಯನಗರ में ही है। ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು, यानी अध्यापक बोल रहे हैं, मेरे घर भी विजयनगर में है, ನನ್ನ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲೇ ಇದೆ। तुम कभी मेरे घर आना बेटा। तुम कभी, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೀನು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಮಗು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ರಮೇಶನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಬಿ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೀನೇನು ಮಾಡು, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಾಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಮೇಶನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ರಮೇಶ್, हाँ गुरुजी, जरूर आऊँगा। ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಹಾಗೇನೆ हाँ गुरुजी, जरूर आऊँगा। ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಹೊತ್ತಾನೆ? ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕರಿತೀರಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬರ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ। ನಿಮಗೆ ಯಾರೇ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಗಲಿ, ಗುರುಗಳು ಸಿಗಲಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ। ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಞೂಪ್ಪ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬರೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ। ಹಾಗೆಯೇ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಂ ಗುರುಜಿ, ಜರೂರ್ ಆऊँगा, ಹಾಂ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। अध्यापक, अच्छा चलो, देर हो रही है। अच्छा चलो, ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಡೀರಿ, ಹೋಗೋಣ, ತುಂಬಾ
ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೇರ್ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ, ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ತಡವಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೇಟ್ ಯಾನಿ ತಡ, ದೇರ್ ಯಾನಿ ಲೇಟ್. ದೇರ್ ಲೇಟ್, ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೋಗೋಣ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. रमेश, धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते. यहाँ विद्यार्थी यानी रमेश और अध्यापक के बीच में जो बातचीत हो रहा था, संवाद हो रहा था, वो समाप्त हो रहा है. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ, ನಮಸ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಬೆಲ್ ಆಗಿ 4:30ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಬೆಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಏನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ ಏನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. धन्यवाद, थैंक यू. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನೀವು ಹಾಗೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ, ಧನ್ಯವಾದನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ತೆ. ನೀವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಾಂಗ್ ಬೆಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು, ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನಡೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತದಂಗೆ ರಮೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. अच्छा, इस पाठ आपको मालूम हुआ यानी इस पाठ का आप जानकारी आपको प्राप्त हो गया है. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನೀನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೊಸೊಬ್ಬರು, ಅವ್ರದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆಗೂ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿयों का ಸಂವಾದ. ಅಥವಾ ನೀವು ಶಾಪಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು, ನೀವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬೈಯರು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂವಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮಾತುಕತೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. सवाल जवाब का बातचीत होता है यानी संवाद होता है ना, आप भी वो कर सकते हो. अच्छा बच्चों, यहाँ आप मालूम होकर मैं समझती हूँ आपने इस समय तक मेरे पाठ को बहुत ध्यान से सुने हो, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोल रही हूँ. धन्यवाद बच्चों.